अरविन्दाय ॐ नमो भगवते श्री अरविन्दाय ॐ नमो भगवते श्री मीराम्बिकाय 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 माँ। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। वीर योद्धा करी गढ़ आम्भमानंकु वीर योद्धा करी गढ़ आम्भमानंकु आम्भेमाने ताहा ही हेबाकु चाहूं। वीर योद्धा करी गढ़ आम्भमानंकु आम्भेमाने ताहा ही हेबाकु चाहूं। अतीत आहुरी बंची रहिबाकु चाहे अतीत आहुरी बंची रहिबाकु चाहे ता विरुद्धरे आसन्न भवितव्यर महायुद्धरे आम्भेमाने जेपरि सफलता हासिल करि पारु। वीर योद्धा करी गढ़ आम्भमानंकु आम्भेमाने ताहा ही हेबाकु चाहूं। वीर योद्धा करी गढ़ आम्भमानंकु आम्भेमाने ताहा ही हेबाकु चाहूं। जद्वारा नूतन वस्तु गुड़िक प्रकाशित होई पारे जद्वारा नूतन वस्तु गुड़िक प्रकाशित होई पारे एवं आमे से सबको ग्रहण करिबा निमित्त प्रस्तुत होई पारु। एवं आमे से सबको ग्रहण करिबा निमित्त प्रस्तुत होई पारु। वीर योद्धा करी गढ़ आम्भमानंकु आम्भेमाने ताहा ही हेबाकु चाहूं। वीर योद्धा करी गढ़ आम्भमानंकु आम्भेमाने ताहा ही हेबाकु चाहूं। वीर योद्धा करी गढ़ आम्भमानंकु आम्भेमाने ताहा ही हेबाकु चाहूं। माँ। जीवन सागर मेलारे आंकिछि तुमर से दुई आखि मो पाप पुण्यर अंधार आलोके से एका मोर साखी। जीवन सागर मेलारे आंकिछि तुमर से दुई आखि मन चोरा बाली रूपेली बौरी दूरे निये मोते ठेली अलिक सुखर सपन बोईते तुमको जाइछि भूली केमिति कहिबी मामु तुमको केमिति कहिबी मामु तुमको ए मने जाइछि रखी जीवन सागर मेलारे आंकिछि
तुमर से दुई आखि हृदय सर श्रीमद श्री अरविंद आज इंदुपुर पाठचक्र समस्त मातृप्रेमी भाई भौणी मानू ये पाठचक्र को स्वागत करुच्ची एवं माँ को कृतज्ञता आशीर्वाद शुभेच्छा कामना करुच्ची। मैत्री अपा आमर आज आलोचनार विषय वस्तु हूँ सर्वश्रेष्ठ आविष्कार यार इंग्राजी हूँ सुप्रीम डिस्कवरी विषयटी स्थिर कराई। प्रकृत यही समय प्रथम अगस्ट 15 जो मेसेज आमर आश्रम आसी श्री अरविंद जन्मवार्षिक से कथाटी बारंबार मन को आसुथार कुंती अपा पचारे आई विषय रखिले हम बोली तेणु मुझे आग पढ़ुची एवं आमर विषय वस्तु को तापरे प्रवेश करवा। If we learn to live within, we infallibly awaken to this presence within us, which is our more real self, a presence profound, calm, joyous, and puissant of which the world is not the master, a presence which, if it is not the Lord himself, is the radiation of the Lord within. The truth of ourselves lies within and not on the surface. श्री अरविंद अगस्ट 15 श्री अरविंद पवित्र जन्म दिवस एवं 150तम वार्षिकीर आरंभ। तेणु प्रभुंकर मेसेज दिखाई ये मेसेज रे विदिन आवर प्रेजेंस अनेक थर रिपीट है। इफ वी लर्न टू लिव विदिन जदि आम शिखते बंची भितर तेणु कोरोना ए विषय आमको जबरदस्त कंपेल करिछि। आ भितर आम समस्त जानिछे बाहर चाकचक्य सब हटि जाइछि केते सब पर्वपर्वाणी बाहागर विवाह व्रत जहाँ सब करिछे सब केते कोलाहलमय नहोइकि भी को काम अटकी जाइनि सब चलछि। ताले पुणी भी कहा होछि आहुरी आम भितर केते आम विदिन बंचिबा। तेणु जो बंचिबार कथा एठु आसुछि आम निजु केमती आविष्कार करवा। सावित्री रे श्री अरविंद फास्ट लाइन कहउचंती इट वाज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक। देवगणंकर जागृत हेबार पूर्व मुहूर्त माँ लिखुचंती तांकर क्वेश्चन आंसर 2 नंबर रे कहउचंती जेतले जगत सृष्टि हैला मूल कथा बहुत पूर्व लिखा होची जे 4 जन थिले चेतना ए भगवान जेतले सृष्टि को गड़े गड़े आणुचंती एटा 4th फोल्ड डायमेंशन बोली कहा होची। आगे जड़ तापरे उद्भिद तापरे पशु तापरे मनीष ये जो मनीष कथा कहउचंती एथरे चेतना जेतबेले आसिले से निश्चेतना भितर हजि गले आनंद जंत्रणा रे परिणत हैला। भगवान चाहिथिले मनीष होची गोटे आनंदमय जीव से तापई सब खंजी दैचंती वृक्षलता पशु पक्षी खाद्य पदार्थ पवन आकाश समुद्र सब दैचंती
ସବୁ ଭିତରେ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଥା କହିବେ। ଆନନ୍ଦ ଅଳ୍ପ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି ବହୁତ। ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏବେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ କରି ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଥ୍ୟା ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କ ଆମକୁ ତାଙ୍କର କାଳ ସରି ସରି ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ସେମାନେ କରାଳ ରୂପ ଧରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯିବୁନି। ତେଣୁ ଚେତନା ନିଶ୍ଚେତନାରେ ପରିଣତ ହେଲେ, ଆନନ୍ଦ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପରିଣତ ହେଲେ, ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆଉ ସତ୍ୟ ହଉଛି ମିଥ୍ୟାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିବା ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯିଏ ଯାହା ବି କରୁଛେ, ସଂସାରରେ ଚଳୁଛେ, ସମାଜରେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ଘଟଣା ପ୍ରଭାବ ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଆଗରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କଥା ସବୁକୁ ଆମେ ନେଇକି ଦେଖିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। କରୋନା ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଗଲା କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି। ଆମେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଯାହାର ନାହିଁ ସେ କେମିତି ତାକୁ କିଏ ଆଖିରେ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦବ ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କେମିତି କୋଉଠି ସଂସ୍କାର ହେଇଯାଉଛି ତାପରେ ଆମେ ଖବର ପାଉଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଉ କେମିତି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁଟା ମୃତ୍ୟୁ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଭୟ ତା ନୁହଁ। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପାଲଟେଇବାର ଜିନିଷ। ଯେମିତି ଆମ ଡ୍ରେସ୍ ମଇଳା ହେଇଗଲେ, ପୁରୁଣା ହେଇଗଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିନ୍ଧୁଛେ, ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ସେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତାକୁ କୁହାହଉଛି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଅମରତ୍ୱ। ବା ସାବିତ୍ରୀରେ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ବା ଲଭ୍ କନକର୍ସ ଡେଥ୍, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ କଥା। ତାପରେ ହଉଛି ସତ୍ୟ ଆଉ ମିଥ୍ୟା କଥା। ସତ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଦି ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଥ୍ୟା ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ, ଏମାନଙ୍କର ସମୟ ଯେହେତୁ ସରି ଆସୁଛି, ସେମାନେ ପୁରୁଣା ଢଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସମାପ୍ତ ହେଲା ବେଳକୁ ସିଏ ପୁରା ତାଙ୍କ ଗାଦି ଜାବୁଡିକି ଧରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆହୁରି କେତେ ରକ୍ତପାତ ହବ। ଯେମିତି ଆମ ଜଣେ ଗାର୍ଡିଆନ କହୁଥିଲେ, ଅପା ଆମେ ଜାଣୁଥିଲୁ ଅସୁର ଆଉ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ। ତାଲିବାନ ତ ସେ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବି ଦେଖୁଛେ ଟିଭି ହେରିକା ନ୍ୟୁଜ ହେରିକା। ଇଏ ହଉଛି ଅସୁର ଆଉ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂହାର, ନର ସଂହାର ସବୁ ଚାଲିଛି। କଣ ହଉଛି ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଅଧିକ ବି ହବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭେଟ କଲେ, ଫାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ସବୁଥର ପରି ଏଇଥର ସୃଷ୍ଟିର ବିଲୟ କଣ ଏରକମ ହବ, ଯେମିତି ପୁରା ବିଲୟ ହେଇଯିବ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ହବ। ଯେମିତି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଆସିଲା ପୁଣି ସରିଗଲା, ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ହେଲା, ପୁଣି ଏମିତି ହବ କି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେତେବେଳେ ମନା କରୁଥିଲେ, କହିଲେ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହବ, କୋଉଠି ବାତ୍ୟା ହବ, କୋଉଠି ଭୂମିକମ୍ପ ହବ, ଏଇଠି ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ହାହାକାର ହବ, ଏରକମ ହବ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କଣ ହବ ନା ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଦିଆଯିବ, ଅନ୍ତର ଆବିଷ୍କାର, ଯୋଉଟା ଆମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆବିଷ୍କାର। କଣ ପାଇଁ ନା we are sons of God and must be even as he। ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଛନ୍ତି, ମନରେ ସବୁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନର ଫାକଲ୍ଟି ହଉଛି ସବୁବେଳେ ତାର ସ୍ୱାର୍ଥପର ଆଉ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଯୋଉ କହୁଛେ। ଏଇ ରାକ୍ଷସ ଦି ଜଣ ମନକୁ ଏମିତି ଆବୋରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ବା ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଆମେ କହୁଛେ, ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କୌଣସି ସ୍କୋପ ଦଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଅଟକିଯିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆବିଷ୍କାରର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ପଜିଟିଭ ସେନ୍ସରେ ନେଉଛେ ତାକୁ କହୁଛେ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଆଉ ନେଗେଟିଭ ରେ ନେଉଛେ କହୁଛେ ସଙ୍କଟମୟ ଅବସ୍ଥା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ କହିବେ କରୋନା ଆସିଲା, ମହାସଙ୍କଟ, ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ କରାଳ, ମୃତ୍ୟୁର କରାଳ, ମହାସଙ୍କଟ। କିନ୍ତୁ ତା ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯୋଉଟା ଚେତେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମ ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଚତୁର୍ଥ କଣ ଫୋର ଫୋଲ୍ଡ, ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତର ଉନ୍ମୋଚନ ହେବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ ହବ ଆଉ ମନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏଇ
जो जंक्शन पीरियड घड़ी संधि मुहूर्त ताकू माँ सुंदर भाव ये वर्णना कर आमे जिते गोटे चेतनार स्पर्श पाइबा आम भितर अंतर गभीर रे जो चैत्य सत्ता आत्मा निहित होती आमे मनीष होइकी जन्म होइचे एकु कहूचे देव दुर्लभ जीवन कहूचे से यही कथा जो आम चिंता करवा एवं आम चेतनार ताकू ग्रहण करवा चिंता करवा चेतनार ग्रहण करवा एवं ताकू लेकी बंचिबा ताले जीवन उल्टो पाल्ट हो माँ कहते चल आम सुंदर उक्ति अनुसार जीवन बंचिबा एवं तापरे आम चारि पाखरे रहिथिबा सबु किछि सतेबा कुहुक परि बदली जिबारे लागिछि बोली आम देखिबाको पाइबा माँ को कथा जुगोपयोगी कथा समय थिला आज बहुत जगह भालुकुणी ओषा कर सब गाँव में रहीचु गोपीनाथपुर रे छुआ 10वीं श्रेणी पिला मैंने स्कूल को आसले पाठ बुझापी कथा कौन भालुकुणी ओषा ये सब चली किंतु ता भितर जो आत्म आविष्कार कथा कहते जो चारि पाखरे सबु जिनस कुहुक परि बदली जीवार लगी देखा पाइबा जदि आम चेतन उपरको जीवा गभीर को जीवा तेणु यही जो विषय वस्तु माँ सुंदर भाव कहते जमी स्वाध्याय सब रखती दुर्गा स्तोत्र माँ बही ध्यान प्रार्थना चिरंजनी तेणु यार भीतर जदि सर्वोत्तम आविष्कार केते थर भी मु अनेक थर को पढ़ी 8-10 थर पढ़ी पुणी थे पढ़ला बेलू जमी गोटे नुआ प्रोग्रेस आसे कौन पाई ना आम दैनंदिन जीवन में जिते चार्ज हेले भी जमी मोबाइल चार्ज सरी जाऊँगी पुणी केमती आमको सब मन प्राण आउ शरीर जो जड़ता आलस्य ये रोग ये सब कौन कर आसिकी बाट उकाला फला लगुच किंतु ये सत्य भी माँ कहते जदि आम सकाल सूर्य को पुणी भाविबा मत रोग हो मोर गोटे बहुत असुविधा है गोटे एक्सीडेंट ना मो घर मोर गोटे प्रिय परिजन किए खराब हो जाती कि मत गोटे शक्त धक्का भी लगी जहाँ भी आसी था जमती जिते बड़ झड़ आसिले भी 6-7 दिन हेले भी सूर्य आगमनी को अटकई पारनी ठीक सेमिति जदि आम चेतना को आविष्कार कर आम भितरे जो परम निहित होती जे ब्रह्मांडे से पिंडे सारा विश्व सृष्टि कि सुंदर संसार से करचंती आम को तार भीतर सुंदर कर गढ़ी जिते भावनाटी आमर आसो ताल कौन हम ना आम जिते दुख असुविधा आसिले भी आम आशावादी हो उठा कारण से चेतनार स्पर्श कहते ईच न्यू डन ब्रिंग्स द पॉसिबिलिटी ऑफ ए न्यू प्रोग्रेस जिते थर नुआ सकाळ आसुची सबु सकाळ गोटे नुआ नुआ अग्रगतिर वार्ता आम पाखे पहुंचाऊँ तेणु कहते माँ जे जो कार्य सर्वोत्तम आविष्कार कार्य आदि जदि आम लगी रहा जो ब्रह्मांड रे जो भगवान मो पिंडर से भगवान तेणु आम सब आवृत्ति करती ओम श्री अरविंद मीरा ओपन माय माइंड मो मनटा को टिके आलोकित कर आउ मो हृदय को भी भल पाइबार भरी दियो जमी मो सबू जिन कौन करी ना तुमको दर्शन करी भगवान को दर्शन करी ताले ये गोटे परल पड़ी गोटे परदा पड़ी गोटे बार अच्छी बाड़ पड़ी से गोटिक को माँ बहुत थर गुरुत्व देखिए कहते यही जन्म भी जदि आम से परदा को देखिक आढ़ुआड़ रही दुख रे भांगी पड़ा राति को देखिक अंधार को देखी भय करवा ताहले कौन हम ना आमर दुर्मूल्य जीवन देवदुर्लभ जीवन टी बेकार हो कहते रातिटा ऊपर को अंधार देखा कि ता भीतर अनेक शुभ संकेत देना मिलुଛି कोठु कोठु अनेक संपद पाई
ଯେମିତି କେତେ ଜିନିଷ ସେ ଖୋଲି ଖୋଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଫୋଲ୍ଡ। ତେଣୁ ମା ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦିନରେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, ଆସନ କରୁଛେ, ରୋଷେଇ କରୁଛେ, ପାଠ ପଢୁଛେ, ଅଫିସ କାମ କରୁଛେ, ଚାଷ କରୁଛେ, ଗଛ ଲଗାଉଛେ, ଗାଈ କାମ କରୁଛେ, ଇଏ ବୋଧେ ହଉଛି ଆମର ଦିନ ସାରାର କାମ। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଯୋଉ ଶୋଇଗଲେ ସେଥିରେ ବୋଧେ କିଛି ସାଧନା ହବନି। ତା ନୁହଁ, କହୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ବହୁତ ବେଶୀ କଥା ହୁଏ। ମା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟଟା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ସର୍କସ ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ମୀରା ଗୋଟେ ଭଲ ସର୍କସ ଆସିଛି ସହରକୁ, ଚାଲିଯିବା ଦେଖି। ସେତେବେଳେ ମା କହୁଥିଲେ ମୋ ଭିତରେ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସର୍କସ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ରେଗୁଲାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ପ୍ୟାରିସ ସହର ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି, ମୋ ଘାଗରା ଲମ୍ବି ଯାଉଛି, କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କଡରେ ଜଣେ ଅମାୟିକ ଉଦାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କହିଲେ ରୀତିମତ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ତ ସର୍କସ ଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣରେ ଭଲ। ଆଉ ସର୍କସ କଣ ମୁଁ ଦେଖିବି, ତାଠୁ ବହୁତ ମଜା ମୁଁ ପାଉଛି। ତେଣୁ ରାତ୍ରିର କଥା ମା ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ରାତ୍ରି ନାଁ ଶୁଣିଲେ କହୁଛୁ ଘନ ଅନ୍ଧାର କି କଣ ବୋଲି, ମା କହୁଛନ୍ତି ରାତ୍ରିରେ ବି ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ବା ସାଧକ ବା ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ସେମାନେ ବି ଶୋଇଲା ବେଳେ ସଚେତନ ହବା କଥା। ଆଉ ସଚେତନ ମାନେ କଣ ଆମେ ଅନିଦ୍ରା ରହିବା, ତା ନୁହଁ। ନିଦ୍ରାରେ ବି ଯୋଗ ନିଦ୍ରା, ସେ ନିଦ୍ରା ଭିତରେ ବି ଅନେକ ସାଧନା ହୁଏ ବା ଆମେ ସେଇ ସର୍ବୋତ୍ତମଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ରହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗଭୀରତର ଚେତନାର ଉପଲବ୍ଧି ହେଇଯିବା ପରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ବଦଳି ନଯାଏ। ରିପିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର। ଆମର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି କେଡ଼େ ପ୍ରସାର ଲାଭ ନ କରେ। ଆମେ ଆଜି ଦେଖୁଛେ, ଆଜି ଘର ଓଳଉଛେ, ସେଜ ମାନେ ସେଜରେ ଶୋଉଛେ କି ରୋଷେଇ କରୁଛେ, ଖାନା ଖାଉଛେ, ପୂଜା କରୁଛେ, ଯାହା ବି କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚେତନାର ଉନ୍ମୋଚନ ହବ ବା ସେ ଗଭୀରତର ଚେତନାର ରିଅଲାଇଜେସନ କହୁଛନ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ହବ, ତାହେଲେ ଜଣେ ମୁନି ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିକ ସେଇ ସ୍ଥଳକୁ ଆସୁ ବୋଲି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଘୃଣ୍ୟତମ ମନୁଷ୍ୟଟି ଭିତରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହୁକୁମ ନ ଦେଇ ଆମେ ହୁଏତ କହିବା, ହେ ଆଲୋକମୟ ପରମ ସତ୍ତା, ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ହେ ପରମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ତୁମେ ଆପଣାର ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରକାଶିତ କର। ଜଣେ ମୁନିଙ୍କ ଉକ୍ତିକୁ ମା ଉଦ୍ଧାର କରି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ଚାଲ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଉକ୍ତିଟି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା। ତାପରେ କଣ ହବ, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ ଶତ୍ରୁ, କି ଇଏ ମୁଁ ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହେନି, କିଏ ଆଙ୍କୁ ମାନେ କଣ କଣ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଛି ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଗୁଡାକ ଅଟୋମେଟିକ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ସବୁ କେମିତି ବଦଳି ବଦଳି ଯିବ। କାହା ପାଇଁ ବଦଳିଲା? କାରଣ ସେ ଚେତନାର ସ୍ପର୍ଶରେ ତା ଭିତରେ ବି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଦସ୍ୟୁରତ୍ନାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ମଣିଷ ମାରୁଥିଲେ, ଦସ୍ୟୁଗିରି କରୁଥିଲେ, ଆମେ କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବାନି ଯେ ଇଏ ଦିନେ ମହା ଜଣେ ସାଧକ ହେବେ ବା ରାମାୟଣ ଲେଖିପାରିବେ ବୋଲି, ବାଲ୍ମୀକି ହେବେ, ଆମେ କଣ ଜାଣନ୍ତି? ତେଣୁ ଆମେ ମଣିଷ ମନରେ ସବୁ କଥା ବିଚାର କରନ୍ତି। ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଇଏ ହଉଛି ବହୁତ ରାଗି, ସେ ବି ତାଙ୍କ କୋଣରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ଗୁଣ ବି ରହିଛି। ଏମିତିକି ମା କହୁଛନ୍ତି ମା ବହିରେ ରାକ୍ଷସ ପିଶାଚ ବି ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ରୋଲ ପାଇଁ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଆମ ମନରେ ବିଚାର କରିକି ହାତୀକି ଯେମିତି ତା ଶୁଣ୍ଢକୁ କହୁଛେ କଣ, ସେ ଦୌଡ଼ି, ଗୋଡକୁ କହୁଛେ ଖୁଣ୍ଟ, ସେମିତି ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ମୋର ସବୁ ଅସୁବିଧା ଆସିକି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ତେଣୁ ଭିତର କଥା ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆବିଷ୍କାରରେ ଆମର ହୃଦୟର ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶକୁ କେତେ କେତେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେଇଥିପାଇଁ ନୀରବ ଯୋଗ କୁହାହଉଛି। ଯେତେ ନୀରବ ରହିବା, ଉପରେ ନୀରବ ତ
ନୀରବ ଆମ ଭିତରେ। ତେଣୁ ମନକୁ ନୀରବ ମନ ହେଲେ ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁନ୍ଦର କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ମନକୁ ନୀରବ କରିବା, ମନର ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ନୀରବ ହବ। ତାହେଲେ ଯାଇକି କଣ କରିବା ନା ଉପର ସ୍ତର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍ଗ ସ୍ତର ବା ଆତ୍ମାଙ୍ଗ ସ୍ତର, ଆମେ ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ପୁଣି ମା ରିପିଟ୍ କରିକି କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମନେ ରଖ, ପୁନର୍ବାର କାନ ଡେରି ଶୁଣ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ସ ମୂଳଟିରୁ ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳର ତାର ସେଇ ସ୍ଥିତିଟିକୁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶରେ ତା ଅପହରଣ କର୍ତ୍ତାର ରାଜ୍ୟ ସୀମା ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତା ଚକ୍ରବାଳର ତୋରଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ତରବାରୀ ମାନ ଧାରଣ କରି ରହିଥିଲେ। ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଜୀବନର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରୋହଣ କରି ନ ପାରିବାରୁ ତାହାରି ଭିତରେ ହିଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳଟିର ସୂତ୍ରପାତ ହେଇଥିଲା। ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଲୋକଟିକୁ ଲାଭ କରି ପାରୁନଥିବାରୁ ତା ସତ୍ତାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରୁ ହିଁ ଆଲୋକ କିରଣ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ବିଶ୍ୱାତୀତ ପ୍ରେମ ସହିତ ସିଏ ଆଉ କୌଣସି ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିପାରି ନଥିବାରୁ ସେହି ପ୍ରେମ ଆପଣାକୁ ଆଣି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଆପଣାର ନିବାସ ସ୍ଥଳ ସଦନ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ବାଛି ନେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଅନ୍ତର ସ୍ଥଳରେ ସେ ଲୁଚିକିରି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର କାନ ଡେରିକି ଶୁଣ, ରିପିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ସେଇ କଥାକୁ। ସେଇ କାରଣରୁ ହିଁ ଏଇ ତୁଚ୍ଛ ଶୂନ୍ୟମ ଅଥଚ ଫଳକ୍ଷମ ଓ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଭାବନା ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତା ଆପଣା ଭିତରେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଅଧିବାସୀଟିକୁ ବହନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଅତୀତରେ ଆମେ ଘରେ ଆମକୁ ଶିଖେଇଥିଲେ, ଜିନିଷ ପତ୍ରରେ ବି ଗୋଡ ବାଜିଗଲେ ଆମେ ବିଷ୍ଣୁ ହଉଥିଲେ। ଯେ କଣ ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ହଉଥିଲେ? ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଏତିକି କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମା ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ ଢଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଜଡ ମଧ୍ୟରେ ବି କଣ ହେଇଛି ନା ଦିବ୍ୟ ଭାବନା ନିହିତ ହେଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଖୋଦେଇ କଲେ କଣ ହଉଛି? ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ହଉଛି, ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଦରକାର କଣ ହଉଛି? ପଥରରେ କିଛି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ନିହାଣ ମୁନରେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ଖୋଦେଇ କରିକି ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ କଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ରୂପାନ୍ତରର କଥା। ସେଇ ଜଡରୁ ଯେମିତି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ହେଇପାରୁଛି ସୁନ୍ଦର, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଠିକ ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଲୁଚିଛନ୍ତି ମଣି, ଆମେ ସବୁ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଭଳିଆ ଏଣେ ତେଣେ ଖୋଜୁଛେ। କେତେ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ନଡିଆ କଦଳୀ କ୍ଷୀର ଛେନା ଭୋଗ କରିବା, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁଣି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହବ, ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ପୁଣି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହବ, ପୁଣି ଭାଲୁକୁଣି ଓଷା ହବ, ପୁଣି କରୁଥିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ବେଳ କାଳ ସରି ସରି ଆସିଲାଣି। ସେ ସମୟରେ ବା ସେମିତି କଲେ ଆମର ସଂସାର ପାଇଁ ଆଉ ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରୂପାନ୍ତରର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଲେ ସିନା ରୂପାନ୍ତର ବାଟକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ସେଇପାଇଁ ଏ ବିଷୟଟିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଗ୍ର ହଉଛେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ସବୁ କିଛିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର ଲାଗିଛ। ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗ। ଓଲଟା କଥା, ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପୁଣି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ପାଇବା କଥା। ଯେମିତି ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମେ ଗପ କହୁଥିଲେ ଯେ ଥରେ ନାରଦ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିଗଲେ ଛଦ୍ମବେଶରେ। ତ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଆଉ ଦିତାଲା କୋଠା କରୁଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଭୋକିଲା ଅଛୁ, ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ କହିଲେ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଖାଲି ମାଗିଖିଆ ଲୋକ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ସରୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ, ନହେଲେ ପଳା। ଲୋକ ପଠେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଡେଇ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ତଡିଦେଲେ, ତାପରେ ଅଳ୍ପ ବାଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା
ମୁଁ ଆଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି, ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମର 5 ତାଲା କୋଠା ହେଇଯାଇଥିବ। ନାରଦ କହିଲେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ବୁଲିଯିବିନି, ଅନ୍ୟାୟ କଥା କହୁଛ। ଜଣେ ଆମକୁ ଭଗେଇ ଦେଲା, ସେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ପୁଣ୍ୟ କାମ ବୋଲି, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ମାଗିଲେ 2 ଜଣ ଭୋକିଲା, ସେ ଆମକୁ ତଡ଼ିଦେଲା, ଆମେ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି 5 ତାଲା କୋଠା, ଆଉ କି କଥା। କହିଲେ ଚାଲ ଚାଲ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା। ଆଗକୁ ଟିକେ ଗଲେ ପୁଣି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଗଲେ, ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଝୋପଡ଼ି ଘର ଏକୁଟିଆ ଅଛି। ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ 2 ଜଣ, ଆମେ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଅଛୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ଖାଇବା ଗଣ୍ଡେ ମିଳୁ। ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଡାକି ନେଲେ। ଜଣେ ଲୋକ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ତାକୁ ଭାଗ କରିକି ଦେଲେ। ଆପ୍ୟାୟିତ ହେଲା ପରେ ବିଷ୍ଣୁ ଆସି କହିଲେ ମାସକ ପରେ ଆରେ କୁଡ଼ିଆ ଘରଟା କଣ ହଉ, ଏଇଟା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉ, ଏଇଟା ଯେମିତି ଛାରଖାର ହେଇଯାଉ। ନାରଦ ପୁଣି କହିଲେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗେଇ ଦଉଛି ତାକୁ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆମକୁ ତାର ଯାହା ଥିଲା ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କଲି କି ଆପ୍ୟାୟିତ କଲା, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଏମିତି କି ହେଲା, ଇଏ ତ ଅନ୍ୟାୟ କଥା, ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ସେଠୁ କହିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଘରଟା ଅଛି ବୋଲି ତା ଯୋଗୁଁ ସେ ହଇରାଣ ହଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଅସୁବିଧା, ତେଣୁ ସିଏ ତାକୁ ମୁଁ ସେଇ କଲ୍ୟାଣ କଲି। ତେଣୁ ଏଇ ମା ବି କହୁଛନ୍ତି ତମେ ସବୁ କିଛିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ହିଁ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗ। ଆମେ এই କଥାଟିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫରେ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମର ଉପଲବ୍ଧିଟା ସେରକମ ହବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ରହିବ ନାହିଁ, ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ତୁମକୁ ସବୁ କିଛି ମିଳିବ। କାରଣ ଯୋଉମାନେ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି, ସତ୍ୟାଶ୍ରୟୀ ରହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରୁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲଟି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାରିଜ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହର୍ ହାରମୋନି। ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଆସିବ ତାହା ଭିତରୁ କାଳେ ସଂଗତି ଲାଭ କରିବ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁବିଧା, କଷ୍ଟ, ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସାଧୁରେ ବରଣ କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ କହିବା କଷ୍ଟ ଦେଲ, ସହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅ।
ହଁ ଭାଇ କହୁଛି। ହଁ ହଁ ତେଣୁ ଆମମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆବିଷ୍କାରର କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ କାମଟି କରିବା, କେମିତି କରିବା, ଏଇ କାମ ପାଇଁ କଣ କରିବା? ତେଣୁ ପାଠଚକ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଆମେ କିଛି ସମୟ ନୀରବରେ ବସିବା, ଅତି କମରେ 15 ମିନିଟରୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ସମୟ କାଢିବା। କାଢିକି କେତେ ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ଆସୁଥିବ ଝଡ ଭଳିଆ ମନ ପ୍ରାଣର ଅସରନ୍ତି ଜିନିଷ, ଖାଲି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ତ ଧ୍ୟାନ ହୁଏନି। କେତେ, କାରଣ ଆମେ ସବୁ ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ଆସିଛେ ନା, କୋଉ ଜନ୍ମରୁ କେତେ ଆମ ଜେଜେ ବାପାଙ୍କର ଆଉ ଜେଜେ ମାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର କେତେ ଅବଚେତନ, ନିଶ୍ଚେତନ, ଅଚେତନ, କେତେ ସ୍ତରରୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆମେ ଆସିଛେ। ଯେମିତି କଥାଟା ପଢିଦେଲା ବେଳକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ଯେ ସେ ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି ରହୁଛେ। ତେଣୁ ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା, ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଯେମିତି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ପ୍ରଥମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ମାଙ୍କୁ, ମତେ ଯାହା ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମଣିଷ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ମନେକର ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ କି ଯଦି 1000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲା, କି ଭାଇ ବାହାଘରରେ କିଏ 50,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ହାର ଦେଲା, ତାକୁ ଆମେ କହି ବୋଲି ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ଅମ୍ଳଜାନ, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଆକାଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ପକ୍ଷୀ ଗୁଡିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ତା କଥା ତ ଆମେ କେବେ ଭାବନ୍ତିନି, ତାକୁ କହି ହୁଅନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆଗେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା, ମୁଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛି ଏବଂ ଆହୁରି କୃତଜ୍ଞତା ମାଙ୍କ ନାଁଟା ମୁଁ ପାଇଛି। ତେଣୁ କୋଉ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିଲି, ଆମେ ତ ମଣିଷ ଭୁଲି ଯାଉଛେ, ମା ମତେ ସେ କଥା ମନେ ରଖିକି ପୁଣି ପଠେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କୃତଜ୍ଞତା ହବା, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବା। ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେମିତି। ଆଉ ଦିନମାନ କାମ ଭିତରେ ପାଠଚକ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଶୃଙ୍ଖଳା କେତେଟି ମା କହିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ନୀରବରେ ବସିବା, ନିଜକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ହୃଦୟ ଗହ୍ୱର, ଆମ ଗହ୍ୱରରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଲୁଚିଛନ୍ତି, ଆମ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ଆମେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଂଶ, ବିଶ୍ୱାତୀତଙ୍କର ଅଂଶ, ବିଶ୍ୱଗତଙ୍କର ଅଂଶ, ତାଙ୍କରି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର କେମିତି ଆମେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଯୋଉ ସ୍ତର ଗୁଡିକ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରଦା, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଜୟ ଆମକୁ ହାସଲ କରିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ପେପରରେ ବାହାରୁଛି, ଇଏ ଭାରତ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ କିମ୍ବା ଆଙ୍କୁ ଇଏ IAS ପାଇଲେ, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ଯାଆସ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଆମର ସର୍ଟକମିଂସ ଯୋଉ ରହିଛି, ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି, କାରଣ ଆମେ ମଣିଷ ହେଇଛେ ନା, ଆମେ ତ ଦେବତା ନୁହଁ, ଯୋଉ ରହିଛି ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଚିହ୍ନିଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାମ ହଉଛି ତାକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବା ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଧଘଣ୍ଟେ 15 ମିନିଟ ନିହାତି ନୀରବରେ ବସିବା। ଛାତ ଉପରେ ହଉ ବା ଗଛ ମୂଳେ ହଉ ବା ନିରୋଳା ଘର ଭିତରେ, କହୁଛନ୍ତି ଦୀପ ଆଲୋକ ଚାହିଁକି ହଉ, ଧୂପ ହଉ ବା ନିରୋଳାରେ ଯୋଉ ସମୟଟି ଆଉ କାହା ପାଇଁ ନୁହଁ, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ସେଠିକି ଆମେ ଯିବା। ତେଣୁ ହ୍ୟାଲୋ 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 ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର, ପୂର୍ଣ୍ଣ କହୁଥିଲି ସେବେନରୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କହୁଥିଲି, ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସରେ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ କରିବି 10ଟା 9:30 ବେଳକୁ କରିବି ଆଉ। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ରହିଲେ ନମସ୍କାର। ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ହଉଛି
ଏଇ ଯୋଉ ସଂକଟ ପରିସ୍ଥିତି ବିଶ୍ୱ ବାତାବରଣରେ ଅଛି, ଆମ ଘରେ ଗାଁରେ ଅଫିସରେ ଯୋଉଠି ଆମେ କେତେ ସମୟ ଆମେ ଭାବୁଛେ ହଁ ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପଏଣ୍ଟ କଥା ଯୋଉ ପାଠଚକ୍ର ସଭ୍ୟ ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ହଉଛି ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଆଉ ସବୁ କାମକୁ କେମିତି ସମର୍ପଣ କରିବା। ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଭୁଲଭୁଲିଆ ମନ ଆମର ଏଇ କଥାଟି ଯେତେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ବି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ଆମକୁ ରିମେମ୍ବର, କାମ ସରିଲେ ଅଫର, ଏଇ କଥା ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ପାଠଚକ୍ର ଲୋକ ଜାଣିଛେ ବି କରୁଥିବା। ତଥାପି କାମ ଭିତରେ କେମିତି ମନେ ରହିବ? ଯୋଉ ଗୀତାରେ ସବୁ କୁହାଯାଇଛି, ଗୀତା ନିବନ୍ଧ ମାଳାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କରୁଛି କାମ, ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି ସେ ଭାବନା, ସେ ବି ଆହୁରି କେତେ କଥା ସବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବା ନିଜକୁ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ମା ହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଠିକି ପଠେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟ, ବହୁତ ଖୁସି ହେବା। ଆମ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଖୁସିର ସହିତ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବା। ତେଣୁ ନିଜର ଗୋଟିଏ 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 ଗୁଣକୁ ଯଦି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା, ବା ପ୍ରତି ମଣିଷ ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତର ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବା ଚେତନାରେ ବାସ କରିବାର ଯୋଉ କାମ ହବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଅତିମାନସ ଯୁଗ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାହାଚ ବା ଗୋଟେ ବେସ୍ ପଡିବ। ସେଇ ବେସ୍ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ସବୁବେଳେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଭାଇ ଗାଉଥିଲେ ଯେ ଅତୀତ ଆହୁରି ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ କଣ ଖଣ୍ଡା ତରବାରୀ ଧରିକି ଏଙ୍କ ଭଳିଆ ତାଲିବାନ ଭଳିଆ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା? ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁ ରହିଛି, ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ କେତେ ନା କେତେ ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ସବୁ ନିଶ୍ଚେତନା ଅଚେତନା ସବୁ ରହିଛି। ସେ ଆମକୁ ଅନ୍ତର ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାରେ ସବୁବେଳେ ବାଧା ପହଞ୍ଚଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଗେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ହଁ ସତରେ ମୋ ଭିତରେ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ଗୋଟେ ପାହାଚ, ତାପରେ କଣ କରିବା ନା ତାକୁ ମାଙ୍କ ଆଲୋକରେ ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା। କାରଣ ଏଇ କାମଟା ଆଉ କେହି କରିବେନି। କୌଣସି ମୁନି ଋଷି, ଓଷା ବାର ତପସ୍ୟା ବା କୌଣସି ଯାଦୁକର କେହି କରିପାରିବେନି, କେବଳ ମା ହିଁ କରିପାରିବେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅତିମାନସର ଶକ୍ତି, ସେ ଇଜ ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରିଜ, ଦ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ଫାୟାର। ତେଣୁ ସେ କେବଳ ହଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଢିବା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ସଂସାରରେ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ୱର୍ଗ, ଆମେ ଦେବତା ହେଲେ ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇଯିବ ପୃଥିବୀଟା। ତେଣୁ ଆମେ ଦେବତା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେହି ଜାଣିପାରୁନେ ଦେବତା ବୋଲି। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁ ରହିଛି ପରଦା, ତାକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ମା ହିଁ କେବଳ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। କେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପରେ ଉପରେ କିଛି କାମ ନଉଛେ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ମୁହୁର୍ମୁହ ସବୁ ସମୟରେ କେବଳ ସେ ହିଁ ଆମକୁ ଚଳଉଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟା ଯେମିତି ଆମେ କେବେ ହିଁ ଭୁଲି ନ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମନର କାମ ହେଲା, ସେ ତ ପ୍ରଥମେ କେତେ ନା କେତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତି ବାଢୁଥିବ। ସେଇ ଯୁଗରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ପରିବେଶରେ ଦେଖୁଛେ, ଏବେ ଭାବୁଛେ ଚାହିଁଦେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଯୁକ୍ତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା। ତେଣୁ ଆମ ଅନ୍ତର ଆବିଷ୍କାର ଯେତେ କରିଥିବା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦ ଟ୍ରୁଥ ଅଫ ଆୱାର ସେଲ୍ଫ ଲାଇଜ୍ ୱିଦିନ୍ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଅନ୍ ଦ ସର୍ଫେସ୍। ଉପରି ଭାଗରେ ମୋଟରୁ ନାହିଁ,
सरफेस रे କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଏଇଠି ଦିଆହେଇଛି ଅଗଷ୍ଟ 15 ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡ, ବହୁତ ଗଭୀରରେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ୱିଦିନ୍, ନଟ୍ ଅନ୍ ଦ ସରଫେସ୍। ତେଣୁ ଉପର ଠାଉରିଆ ଭାବରେ ଆମେ ଯାହା କହିଦଉଛେ, ଯେମିତି ଛୁଆମାନେ କହନ୍ତି ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ବାପା ମା ଟିକେ ତାଙ୍କର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁ ଗାର୍ଡିଆନକୁ ସେ ହସନ୍ତି, ପଛରେ କହନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ ମିଛ କହୁଥିଲି କି ଏଇ କଥା ଲୁଚଉଥିଲି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଗର ଛୁଆମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପିଢି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପରିବେଶ ଯୋଗେଇବା, ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗେଇବା ଏବଂ ଆମେ ଯୋଗା କି ନ ଯୋଗା ଅଟୋମେଟିକ ତ ଯେମିତି କରୋନା ଆସୁଛି କେତେ ଚାପ ଦଉଛି ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ, ସେମିତି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଗତି କରୁଛେ। ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟରେ ଯିଏ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ତାର ମଜା ସେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବ। ଆନନ୍ଦମୟୀ ମା ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଆମକୁ ଧାରଣ କରି ଏଇ ଜୀବନଟାକୁ ସେ ବାହି ନେଉଛନ୍ତି ବା ଫୁଲ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। କାରଣ ଏଇ ଜୀବନ ତ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ ନା, ଆମେ କେତେ ଜନ୍ମ ବି ନବା। ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ଏଇ ଯେବେ ଜାଣିଲେ ମାଙ୍କୁ ଏବେଠାରୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ ହଉ ବା ଆମେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଥିବା। କାରଣ ସେ ସଂକଳ୍ପଟା କିଏ ନେବେ? ମାଙ୍କ ପାଇଁ ନେବା ଏବଂ ସେ ମତେ ରୂପାନ୍ତର କରିବେ ତାଙ୍କ ହାତରେ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳିଆ, ବିଲେଇ ଛୁଆ ଭଳିଆ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଅପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଗୌରବର ଉଦ୍ଗମ ନିହିତ ହିଁ ରହିଛି। ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ମା କହୁଛନ୍ତି 2 ନମ୍ବର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବହୁ ପୂର୍ବର କଥାରେ ଏଇ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆବିଷ୍କାରରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଅପମାନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଗୌରବର ଉଦ୍ଗମ ନିହିତ ହିଁ ରହିଛି। ଆମେ କହୁଛେ ଅପମାନ ପାଇଲେ ତ ବଡ ନିନ୍ଦାର କଥା, ପୁଣି କିନ୍ତୁ ଗୌରବ ତା ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ବଡ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଅପମାନ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆମେ କେତେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବା, ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ମାଙ୍କ ସହିତ ଏକାକାର ହେବା, ସାରା ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ସାରା ସଂସାର ଆମର ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଆମକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।